میں کہہ رہا ہوں مطلب کہ وہ آئے بنی اسرائیل کی طرف تھے، تو ابھی جو ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نبوت ابھی نہیں ہے، تو وہ دیکھیں بات بالکل گول کر دی، تو ادھر ہی سے جو ہے تھوڑا سا مجھے وہ بات یاد آئی کہ یہ تو کچھ اور ہی عقیدہ رکھ رہے تھے، تو اب بھی انہوں نے پتہ نہیں پھر یہ کچھ اپنی براڈ شروع کی ہے، اور کون ہے ہم کو ان کے بارے میں ابھی کوئی شان بھائی ذرا مکمل تھلے پتہ بھی ویکھنا ہے نہیں۔ مفتی صاحب دی اوریجنل آئیڈیا تے انوائٹ بھیجو جی اچھا جی، ساڈے بڑے پیارے بھائی نے خواجہ صاحب وہ تشریف لے آئے نے۔ السلام علیکم جناب۔ اے شاہ صاحب دی اوریجنل آئی ڈی ہے تھلے جڑی آئی۔ وعلیکم السلام خواجہ بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ شکر الحمدللہ شان بھائی، آپ ہاں جی، سنائیں خیر خیریت ہے؟ ٹھیک اے ٹھاک کوئی ہے؟ بڑے بھائی کیڑا بھائی زحمت کرے گا، شاہ صاحب آیا انہوں نے ذرا لینا۔ میں جاننا تھلے میں جانا نہیں خواجہ بھائی میں شعیب بھائی، نہیں تسی بھائی میں بس کام شعیب تے بھائی ہیں، تو چلے گئے بس تو میں سلام کرنا آیا تھا شان بھائی، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ شکریہ وہ تسی شاکر آئے ہو، ہیں میں نے تو ویکھ کے اتنی خوشی شکریہ ہوئی ہے خواجہ بھائی، بہت ماشاءاللہ۔ بہت مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواجہ بھائی کی حال ہے؟ شکر الحمدللہ مفتی صاحب، تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ سونے دا فضل احسان۔ اچھا بہت جی، شکریہ۔ کیڑی آئی ڈی دے بارے گفتگو ہو رہی ہے، کی ہو رہی ہے، کوئی سانو دسو۔ سر جی ویکھو جی، میں تے تہاڈی ایک گل دا بڑے سالاں تو قائل ہیگا واں، وہ کہندے استاد استاد ہی ہوندا جی، جی جی اے تے میں اس گل دا بڑے عرصے تو قائل ہاں۔ میں تے جدوں بھی جس بندے دے بارے تسی کوئی گل کر دے ہو، میں تے ادوں لکھ لیندا ہونا کہ کچھ نہ کچھ ادھر ضرور ہی نکلنا۔ وہ حسنین دی گل ہو رہی ہے جی۔ حسنین، اچھا بات ہے وے کہ کی ہویا کی یہ کوئی دسو تے پھر میں سر جی اگوے ہویا میں ہے دساں۔ کہ اس دن تہاڈی گل ہوئی نا، وہ گل تو بعد اسی وہ براڈ تے جاندے رہے ہیں، ڈبیٹ بھی کرتے رہے، 2-3 واری ڈبیٹ ہوئی ہے۔ ڈبیٹ دے دوران اے بار بار گل ہوندی سی کہ جدو ساڈا مسلمان بھرا کوئی مرزا غلام قادیانی دے بارے کوئی گل کردا سی، ایون کہ میں ڈبیٹ دے دوران انہاں دے مرزئی مناظر نے کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دا کلام بھی نعوذ باللہ شاعری سی، اے چپ کر کے سنتا رہا۔ تے جدو میں مرزا غلام احمد قادیانی دی شاعری پیش کی تے انہیں جناب فوراً ٹوک دیتا مینوں کہ اے نہ کر، اے نہ پیش کر۔ یہ ایک ایگزامپل دیتی ہے، انج دیاں چیزاں بہت ہوئیاں لیکن اسی ٹالریٹ کرتے رہے۔ اج کی گل ہوئی کہ اج اتھے گئے نے فیض بھائی، فیصل بھائی، انہوں نے جناب اتنے گل کی کہ بھئی 4 جڑے بندے ہیں جنہ دا عامر نذیر بھائی نے نام لکھا ہے، سلیم میر، ججا، عمران کالم سرکار، انہوں نے اے گستاخ ہے تے سری گستاخ آ، انہوں نے کیتی گستاخی تے مسلمانوں نے انہوں دا کیتا ہویا بائیکاٹ، تے لہذا انہاں نوں تو نہیں لینا تے اسی جڑا نا انہاں نال گل نہیں کسی دن کرنا چاہتے، ہور جڑا مرضی لے سکتے ہو وہ تسی لے لو۔ اوتھے رحیل بھائی بھی ایسی، رحیل بھائی نے کہا کہ بھائی اگر تو لینا انہاں نوں تے تو لے لا، پھر اسی گل نہیں کریں گے۔ وہ کہندا اسی لینا ہی لینا۔ تے فیض بھائی نے پھر یہ گل کیتی، انہوں نے کہا ویکھو جی جنہوں اننے مسلمان گواہی دے رہے ہیں کہ شاتم انہاں نے گستاخی کیتی، تینوں مسلماناں دی گل مننی چاہیے کہ انہاں دا بائیکاٹ کیتا ہویا۔ وہ اگوں کہندا کہ جے انہاں دا بائیکاٹ کرنا تسی تے پھر انہاں نوں بھی چاہیے تہاڈا بائیکاٹ کرن جدوں تسی انہاں دی توہین کردے ہو۔ اے ویکھو سر جی، اگر تے الگ گل ہوندی، الگ تو اے گل کیتی ہوندی بھاویں ٹالریٹ کر جاندے اسی، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عزت و ناموس دے مقابل اے گل کیتی گئی تے میں اوتھے بیٹھا سی، میں سارے بھراواں کیا میں لے جاؤ تھلے، ہن سانوں ایتھے بہن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اے گل ہوئی جی۔ اچھا گزارش ہے وے کہ اے حسنین نام دا بندہ، انوں میں پہلی باری اے اپنے گجر بیٹھا سی تے ایک کی کون بیٹھا سی عدیل، ٹھیک ہے، علی دا ملنگ او سی تے ایک قاسم۔ ہن رولا وچ ہے کہ میں انہاں تیناں نوں کیتا ہوئے فالو، تے میں اپنے منڈیاں جنہاں نوں کیتا ہوندا ہے فالو تے او پھر براڈ بھی انہاں دی شو ہوندی ہے۔ میں ٹر گیا تے میں پہلی واری وہ بندہ ویکھیا، پرسوں دی گل ہے، پہلی واری ویکھیا، میں کہیا منڈے اتنے بیٹھے نے تے گل کوئی ہو رہی ہے ختم نبوت دی، تے میں تھلے بہ کے نا پہلے آف لائن تے ہی میں سندا ہوا پیا۔ اچھا جی گل انہیں کر چھڑی سی، پہلے نا کر چھڑی سی ریکارڈنگ، تے میں بعد چ لائی تے میں انٹری پائی۔ جناب آندا ہے پیا کہ اسی جی قادیانیاں نوں تبلیغ کران گے قرآن تے حدیث دے نال، تے قرآن دے وچوں انہاں نوں کہاں گے وہاؤ
ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿ ਪਿਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਹਬੇ ਇਲਮ, ਤੂੰ ਆਲਿਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਵੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤਵੀਲ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੁਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੋ ਚੁਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਕੁਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋਹੀਨ ਔਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸ਼ਦ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਾਲੋਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ, ਕਿੰਜ ਟੁਰੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਾਲੋਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹਰਹਾਲ ਤਵੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੋ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ, ਇਹ ਕੁਫਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਆਖਰ ਤੇ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਰਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਫਰ ਦੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਔਰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਔਰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਇਲਮ ਔਰ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਦਗਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਬੇ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਸ ਤੂੰ ਮਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ, 30 ਨਵੰਬਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਐ ਜੇ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਏ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਐਥੀਇਸਟ ਦਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ओढ़ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ओढ़ ਲਈ। ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਮਸਖੁਰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ।
ਯਾਰ ਜੇਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਫਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਵੋ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕਾਬਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਟਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਠੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਗਰ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। का और उनकी औलादों का अगर एक डीएनए एक औलाद के साथ मैच कर गया तो मैं $1,00,000 इनाम दूंगा, यानी उस शादी के बाद कोई बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं। फिर सब लोग कहेंगे जी ये शातमियत हुई है। अब मुझे आप खुद बताइए ये क्या मतलब ये अब देख लें, हमारे वो पीएचडी होल्डर डॉक्टर हैं, साहब इल्म है, सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, वो मैं कहता हूँ पूरी टिकटॉक के ऊपर उन जैसा साहब इल्म अभी तक मुझे नजर नहीं कोई आया। और वो छछोंदर जई, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਭ कहेंगे कि ये शातमियत हुई है। हाँ जी, अब ये देखिए कि वो शाह जी को रोक के अपना बीच में वो लुच तल रहा है, लेकिन आगे जाके एक कादियानी जब सरी गालियां निकालेगा उसको इसने रोकना ही नहीं। सुनते जाइएगा जरा, ये जरा थोड़ा सा मैं पीछे से दोबारा चलाता हूँ। अबे यार, हो का और उनकी औलादों का अगर एक डीएनए एक औलाद के साथ मैच कर गया तो मैं $1,00,000 इनाम दूंगा, यानी उस शादी के बाद कोई बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं। फिर सब लोग कहेंगे जी ये शातमियत हुई है। अब मुझे आप खुद बताइए ये क्या मतलब ये ठीक है बात? मैं आप इसके रिस्पॉन्स में वो भी जिसको झूठा मानते हैं, अगर उनके भी इतराज है उस पर, जिसको वो झूठा मानते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं तो एक साइंसी बात कह रहा हूँ। चले अब 1 मिनट मुझे भी इरफान साहब साइंसी बात करने का झूठे के बारे में वो भी एक तरह का चैलेंज करें तो चैलेंज किया जी जी मुझे 1 मिनट दें डॉक्टर साहब, चैलेंज को कबूल कर लें। अच्छा जी, बात ये जी है ठीक है। कि माशाल्लाह इन्होंने जैसे अपनी तारीफों के पुल बांधे, ये नोबेल प्राइज हैं, ये पीएचडी हैं, ये क्या है, व्हाट्सएप। बात यह है कि ये जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है तो इस वक्त 111 बंदे देख रहे हैं और हम भी ऊपर 8-10 देख रहे हैं, तो मुझे नहीं शक पड़ता कि ये कोई हलाली है। इनकी भी माँ एक है। सुनते जाइएगा, सुनते जाइए, असली गालियां कर रहा है शाह जी को, और उसने अपनी आईडी का नाम रखा है नाम निहाद चवल स्पिरिट का DNA, और उस बंदे ने हुसैनी नाम का ये जो इंजीनियर का स्टूडेंट है उसने रत्ती बराबर भी उसको रोका नहीं है। और आगे अभी गालियां देखिएगा, जरा गालियां सुनिएगा। बाप का कोई पता नहीं कितने हैं, क्योंकि जो बंदा इस लेवल पे जाके गुफ्तगू करता है उसके पहचानने के लिए कोई DNA कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही काफी है कि उसके इखलाक से, उसकी जुबान से, उसकी हर अदा से आपको पता चल जाता है कि ये भी कोई हरामी है, कोई हलाली नहीं है। और इसकी भी माँ ही है क्या, पर बापों का कोई पता नहीं वो कितने और कहाँ पे हैं। तो बस मैंने मुख्तसर अल्फाज में जितना कहना था वो मैं कह दिया, क्योंकि इस तरह के बंदे ठीक है इसी तारीफ के मुस्तहिक होते हैं, और उसमें अल्लाह ताला मुझे माफ करे, क्योंकि इन्होंने अपने लिए इससे ज्यादा अच्छी तारीफ मुझे करने के लिए मौका ही नहीं दिया। जज़ाकल्लाह। जी ये बस ठीक है जो आपसे देना बनता है का और उनकी औलादों का। और आगे आखिर पे बिल्कुल कहता है इतना बनता है, जितना आपने कह दिया इतना तो बनता है। देख ले, इसके काम चेक करें जरा।
असल में रोला ये क्या हुआ है? रोला ये हुआ है कि देखो इंजीनियर मिर्जा ने इस किस्म का दरवाजा अब खोल दिया है कि ये ना खत्म होने वाला और ना बंद होने वाला दरवाजा है मुसलमानों। जब वो ये अपनी कौम और अपने स्टूडेंट के ये तालीम देगा, देखो जी कादियानियों को यहूदो नसारा से बदतर तो ना कहो ना, वो तुम्हारे नबी को मानते हैं, तुम्हारे कुरान को मानते हैं, तुम्हारे किबले को मानते हैं, तुम्हारे खुदा को मानते हैं। मिर्जे कादियानी से तो कोई नबूवत का दावा साबित नहीं है, उसने तो कोई नहीं नबूवत का दावा किया। कादियानियों की भी अजायब वुजू चमक रहे होंगे क़यामत के दिन। कादियानियों ने कुरान का तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है, मुसलमानों ने कुरान के तर्जुमे गलत किए हैं, तो भाई नतीजा फिर इस किस्म का ही निकलना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बड़ा कुछ होना है। हाँ जी, इंजीनियर ने जिस किस्म की ये फजा कायम कर दी है ना, हाँ जी, कादियानियों के बारे में, वो ये नतीजा वो निकलने ही निकलना था भाई। हम तो एक अरसे का बोल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी करना मकाम दे उत्ते मेरी ब्रेक खत्म हो जानी। सिर्फ ये पूछ रहा किसी को फेवरेट 49 दी फोटो है, किसी भरा को फोटो है तो मैनू सेंड करियो। और नहीं शायद भाई की बच्चे वाले काम करते हो, फोटोआं नू तुसां की करना वे, फोटो ला के की होएगा भाई? नहीं ये जरा मंजी ठोक मैं राजी दी लाइव मंजी इंज ठोकी जांदी है फोटोआं लेके की करदे हो? बच्चे वाले काम है मुफ्ती साहब। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਬੁਹਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਬ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਆਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਲੜੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਰਸੂਲ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬਖੇਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਾਸਮ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मोहतरम अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ जी। मैं कासम बोल रहा हूँ। उस्मान भाई बिजी ने जी अजकल हाले, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬਰਾਡਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10-10 ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲਣ, ਹਾਂ ਚੋ ਮੁਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਆਨ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम अज़ियाब भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। अज़ियाब भाई, मैं ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਹੋਸਟ ਹੁਸੈਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਅਗੋ ਵਾਲੇ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ।